Hello friends, I am Suryakant Saugle. Welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video, we are going to learn 10th standard didactic poem. You start dying slowly. Friends, in this poem is written by the famous Chilean poet Pablo Neruda. He is also a Nobel Prize winner poet. This poem teaches us to start living and appeals to modern sensibility. Okay, friends, let us start the poem. You start dying slowly. This is the first stanza. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. In this first stanza, dying slowly is the new word. Dying slowly means losing hope of happy future. In Marathi, आनंदी भविष्याची आशा गमावणे. आपण हळूहळू संपून जाऊ असा अर्थ या शब्दाचा या कवितेचा आहे. Okay, friends. In the first stanza, poet tells the people to come out of their cells and travel the difficult place and enjoy. The further ask us to read and learn important things. But ask us to listen to the sound of life. In it may be good music or nature and many good voices. This is so even we must listen to ourselves. If we do not appreciate ourselves for our good work, then how can we get inspired from others? In Marathi, या पहिल्या कडव्यामध्ये कवी आपल्याला असा उपदेश करतो, जर तुम्ही प्रवासच नाही केलात, बाहेरच्या जगाचं ज्ञान घेण्यासाठी फिरल्याच नाहीत, तुम्ही सुंदर सुंदर पुस्तकांचं वाचनच केलं नाही, निसर्गाचा आवाज, जीवनाचा आवाज तुम्ही ऐकलाच नाही आणि तुम्ही स्वतःच्यातल्या योग्यताच ओळखला नाहीत, तर तुम्ही हळूहळू नष्ट होऊन जाल, तुम्ही हळूहळू संपून जाल असं वर्णन कवी या पहिल्या कडव्यामधून आपल्याला करत आहे. नाउ लुक हिअर, सेकंड स्टांजा. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. In the second stanza, poet advises. The poet reminds us, do not lose our self-respect. If you want create respectful personality, you respect ourselves first, and definitely other respect you. Again, poet advice, mix in the society and community with people. You help others and other help you also. कवीला या दुसऱ्या कडव्यामधून असं वर्णन करायचं आहे की कवी म्हणतो, तुम्ही देर इज वन न्यू वर्ड, सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, म्हणजेच आत्मप्रतिष्ठा, आत्मसन्मान असा त्याचा अर्थ आहे. देन सेकंड न्यू वर्ड्स, लेट. लेट मीन्स परमिट.
कवी यामधून आपल्याला असं वर्णन करतो की तुम्ही स्वतःची प्रतिष्ठाच नाही ठेवलीत, स्वतःचा आत्मसन्मान तुम्ही स्वतःच नाही केलात, स्वतःचा आत्मसन्मान तुम्ही स्वतःच नष्ट केला आणि तुमच्या मध्ये जी मदतीची भावना आहे ती दुसऱ्याला तुम्ही द्यायला हवी, दुसऱ्याची मदत तुम्ही घ्यायला हवी. आणि अशा पद्धती जर नाही तुम्ही वागलात तर तुम्ही हळूहळू नष्ट होऊन जाल, तुम्ही हळूहळू संपून जाल, असं वर्णन कवी या दुसऱ्या कडव्यामधून करतोय. पाहूया आपण नेक्स्ट स्टांजा. स्टांजा नंबर 3. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. In this third stanza, poet explain here, generally bad habits are so easy to have in our life, but that is harmful. We must control them in time. Poet asks us to change the old path, means change the attitude and accept new innovation life. Live colorful life. Mix in the society. These colors may be different emotions like joy and happiness. And if we fail to do this, you start dying slowly. पहा, या तिसऱ्या कडव्यामधून सुद्धा कवी आपल्याला असा उपदेश करत आहे की आपल्यामध्ये काही वाईट सवयी असतात आणि त्या वाईट सवयींचे आपण गुलाम जर झालो आणि नेहमी चालणाऱ्या रस्त्यावरून जर आपण चालत राहिलो, वेगळा रस्ता जर आपण नाही निवडला, तर जगामध्ये जे जे काही नाविन्य आहे त्याचा आस्वाद आपल्याला घेता येणार नाही. जगामध्ये जे चांगलं आहे, कलरफुल आहे, त्याचा आनंद आपण घेऊ शकणार नाही. आणि मग आपण दुसरे आपल्याला जसे रिस्पेक्ट करतात, आदर करतात, तसाच आपण आदर दुसऱ्यांना करायला हवं. अशा पद्धतीने जर तुम्ही नाही वागलात तर तुम्ही हळूहळू संपून जाल, असा उपदेश कवी या तिसऱ्या कडव्यामधून करत आहे. पाहूया आपण नेक्स्ट सांगा. If you avoid to feel fashion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. There are two new words. Turbulent. Turbulent means unsteady, means in Marathi अस्थिर. Glisten. Glisten means shine, म्हणजे चकाकणे. असे दोन नवीन शब्द न्यू वर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये. तो या फोर्थ स्टांजामधून कवी आपल्याला काय सांगतो. All of us have dreams and emotions. If we avoid a strong feelings and turbulent emotions in the mind, shine in the eyes and make our heart beat fast, then also we start dying slowly. कवी यामधून आपल्याला असं सांगतो, आपल्यामध्ये ज्या काही आपल्या इच्छा असतात आणि आपल्यामध्ये ज्या भावना असतात, त्या इच्छा आणि भावना याचा आदर आपण स्वतः करायला हवा. आपल्या मनाचा विचार आपण करायला हवा आणि मनातील जे चांगले विचार आपले असतील त्या पद्धतीनं आपण आचरण करायला हवं. जगामध्ये जे काही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, जे चकाकणार आहे, जे आदर्शवत आहे, त्याचा आपण स्वीकार करायला पाहिजे. आपण हृदयापासून ते आव्हान आपण स्वीकारायला पाहिजे आणि ते आव्हान स्वीकारताना जर आपलं हृदय धडधडायला लागलं, आपण घाबरायला लागलो, तर निश्चितच आपण हळूहळू संपून जाऊ. म्हणून कोणत्याही नवीन चांगल्या कामाला धैर्यानं सामोरं जा आणि जर तसं नाही केलात
तर तुम्ही हळूहळू संपून जाल, असा उपदेश कवी ह्या 4थ्या कडव्यामधून करतो. नेक्स्ट स्टांजा, that is the last stanza. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. There is a one new word, sensible. Sensible means wise. सेन्सिबल ॲडवाइस मीन्स समंजसपणाचा, शहाणपणाचा उपदेश, सल्ला. त्या लास्ट कडव्यामधून कवी आपल्याला काय सांगतो पाहूया आपण. अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ वी डू नॉट चेंज our life become boring. You must do the job or love of your liking only. We also start dying slowly if you do not show the change of rise something safe for something uncertain. At least once in our lifetime, if we do not allow ourselves to change our dream, then you start dying slowly. कवी या कवितेमधून, या डिडक्टिव्ह पोएट कवितेमधून, म्हणजे या उपदेशात्मक कवितेमधून शेवटच्या कड्यामधून असा उपदेश करतो की कवीच्या मते जर तुम्ही तुमचं जीवन जगत असताना तुम्ही समाधानी असायला पाहिजे. तुम्हाला जे समाधान वाटतं तेच तुम्ही काम करत राहा. तुम्हाला जे समाधान वाटतं, प्रेम वाटतं, ते तुम्ही प्रेम मिळवत जा आणि त्याच्यामध्ये जी काही आव्हानं, रिस्क असेल ती तुम्ही स्वीकारत जा आणि अशी आव्हानं, अशी स्वप्न जी तुमची स्वतःची आहेत, त्या स्वप्नांची पूर्ती करण्यासाठी जे काय करावं लागेल ते तुम्ही करत राहा. आणि तुम्ही स्वतःला जर असं सक्षम नाही बनवू शकलात तर अगदी तुम्ही त्या जीवनामध्ये असा समंजसपणाचा उपदेश तुमच्याकडून राहणार नाही आणि समंजसपणाच्या उपदेशापासून तुम्ही दूर जाल. म्हणजेच आयुष्याच्या या जीवन प्रवासामध्ये तुम्ही यशस्वी व्हायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या मनाचं ऐका आणि त्या पद्धतीनं जीवन जगा. जर असं नाही केलात तर तुम्ही हळूहळू संपून जाल, असा एक उपदेश पॅब्लो नेरुदा या कवीनं आपल्या या कवितेतून केलेला आहे. ओके.